Hi guys, welcome to Study with Scholar YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா Physical and Chemical Equilibrium chapterல class 11 chemistry ல உள்ள தமிழ்நாடு syllabusல we are going to see law of mass action. Okay, so law of mass actionக்கு யாரு who found that na Maximilian Goldberg and Peter Weig இந்த ரெண்டு scientists தான் find பண்ணாங்க and year வந்து 1864 Norwegian they belong to Norway. Okay, and they formulated the law of mass action. So அந்த law என்னங்கிறது இங்க போட்டுருக்கு. So this is a very important 2 mark question or else 3 mark question. At any instant the rate of a chemical reaction at a given temperature is directly proportional to the product of the active masses of the reactants at that instant. Okay, so என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா rate வந்து it is proportional to the reactant and powerல உங்களுக்கு அதோட concentration அதாவது the stoichiometric coefficient அதாவது number of moles. Okay, so it is proportional. இதுதான் உங்களுக்கு law of mass action. And இன்னொரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, at any instant the rate is directly proportional to the product of the active masses. So active massesனா என்னதுன்னா X is the stoichiometric coefficient of the reactant and X is the stoichiometric coefficient. For example, இங்கே H2 plus I2 2HI. So இது தான் stoichiometric coefficient. Okay, and bracket na என்னன்னா it is the active mass. What is the active mass na? It is N by V mole per decimeter cube, or this is nothing but it is the unit of active mass. So N na it is the number of moles and V is the volume. Okay, so that is nothing but the concentration. So active mass oda formula and its unit படிச்சு வச்சுக்கோங்க. And N na நம்மளுக்கு number of the moles and V is the volume of the container. So this is all about your law of mass action. Okay, so next நம்ம பார்க்க போறது is all about the equilibrium constant. Okay, so equilibrium constant பார்க்கிறதுக்கு ஒரு reversible reaction எடுத்துக்கோங்க. இதை நான் உங்களுக்கு இதிலே explain பண்ண போறதில்ல. I am going to derive it to you. I am going to derive it and show to you. Okay, so derive பண்ணி காமிக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. Okay, yeah, first நம்ம இப்போ equilibrium constantsங்கிற கான்செப்ட்டுக்கு போகலாம். Okay, we are going to see about the equilibrium constants, that is Kp and Kc. Okay, we are going to see about the equilibrium constant Kp and Kc என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, first ஒரு reaction எடுத்துக்கோங்க. A plus B is in equilibrium with C plus D. இதில் number of moles of A வந்து X, B வந்து Y, C க்கு வந்து நம்ம L எடுத்துக்கலாம் and D க்கு வந்து நம்ம M எடுத்துக்கலாம். Okay, so number of moles நம்ம எழுதியாச்சு. நம்ம எழுதியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னா இதில் A யும் B யும் உங்களுக்கு என்ன, these are the reactants. So A and B are the reactants and C யும் D யும் உங்களுக்கு they are the products. C and D are the products. So இது நம்ம இப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலாக wait, we'll write over here. Okay, so here A and B உங்களுக்கு வந்து it is the reactant உங்களுக்கு and C and D உங்களுக்கு they are the products. Okay, so products and அதுக்கடுத்து X, Y, Lm the stoichiometric coefficients. X, Y, Lm நம்ம number of moles சொல்லுவோம், பட் இங்கே நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு they are the stoichiometric coefficients னு எடுத்துக்கோங்க. Okay, so stoichiometric coefficient. Next நம்ம law of mass action இப்போ தான் just now பார்த்துருந்தோம். So what is the law of mass action? Law of mass actionல என்ன சொன்னாங்க, rate is proportional to the rate. Okay, so first நம்ம forward reaction ஓட rate எடுக்கும். So rate is proportional to the concentration of reactants. Concentration bracket பண்ணும். Reactants இதில் என்னது A and B. So concentration of reactants raised to the stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient of A என்ன X. So A power X and B ஓட stoichiometric coefficient Y. So B power Y. இது என்னது, it is nothing but the law of mass action. Okay, so law of mass action பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு this is the concept. Okay, so I will change the color so that it is visible to you. Okay, so rate of the first அந்த reaction எழுதிக்கும் XA plus YB is in equilibrium with LC plus MD. Okay, so this is the equation, அதாவது இந்த reaction and இதில் நம்ம சொன்ன rate of forward reaction is directly proportional to the concentration bracket போனோம், concentration of the reactant இதில் நம்மளுக்கு AB and raised to the stoichiometric coefficient of A வந்து X and B ஓட stoichiometric coefficient Y. Okay, so இது வச்சாச்சு and இங்கே proportionality எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு constant தேவை, அந்த constant தான் நம்மளுக்கு KF னு எடுப்போம். So this is forward reaction. Okay, first நம்ம law of mass action எதுக்கு எழுதோம்னா forward reaction, அதனால தான் ரேட்டுக்கு முன்னாடி ரேட்டோட suffixல RF னு போட்டிருக்கோம். So RF is equal to ஒரு forward reaction constant into A to the power of X and B to the power of Y. This is for forward reaction.
Similarly, rate of backward reaction உங்களுக்கு என்ன வரும்? So rate of backward reaction னா forward reaction னா you should take that for reactants and backward reaction னா நீங்க எதுக்கு எடுக்கணும்? Product க்கு எடுக்கணும். Okay, so forward reaction is for reactants and backward reaction உங்களுக்கு product க்கு எடுக்கணும். So product க்கு எடுத்தா RB அதாவது backward reaction is directly proportional to the concentration of product என்னது C and D and அதோட stoichiometric coefficient என்னது L and M. Okay, so similarly இதே மாதிரி ஒரு proportionality constant எடுத்தா RB is equal to KB into C power of L and D power of M. Okay, so D power of M வந்தாச்சா? Okay, so இது எல்லாமே வந்தாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த சாப்டர் என்ன சாப்டர் படிக்கும்? ஈக்லிபிரியம் சாப்டர். ஈக்லிபிரியம்னால என்ன? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரேட்டு பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அட் ஈக்லிபிரியம் ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஈக்லிபிரியமில் இருக்கையில் என்ன நடக்குன்னு ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, பிகாஸ் we are talking about the equilibrium constant. So rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Okay, so forward reaction backward reaction ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் எழுது அட் ஈக்லிபிரியமில் உங்களுக்கு என்ன நடக்குது? ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஸோ ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு இட் இஸ் RF அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு RB. ஸோ RF நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? RF இஸ் ஈக்குவல் டு KF இன்டூ A power ஆஃப் X and B power ஆஃப் Y எழுதணுமா? அண்ட் சிமிலர்லி RB என்ன எழுதணும்? இட் இஸ் KB இன்டூ A power ஆஃப் A இல்லை product and its stoichiometric coefficient. Product வந்து C and D, அதோட stoichiometric coefficient L and M. ஓகே, ஸோ எழுதியாச்சு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். இப்போ இதை இந்த சைடு கொண்டு போங்க, இந்த இதை கொண்டு போங்க. ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் KF by KB is equal to C power of L and D power of M divided by A power of X and B power of Y. Okay, so you got it? Yeah, KF by KB is equal to C, concentration of C to the stoichiometric coefficient of L. அதே மாதிரி concentration of D to the stoichiometric coefficient of M divided by A power X and B power Y. Okay, so இங்கே நம்ம introduce பண்ணுற கான்ஸ்டன்ட்னா equilibrium constant KC. KC என்னன்னா it is KF divided by KB. Okay, so KC introduce பண்ணால் KC is equal to, so this is nothing but which is equal to KC. KC என்ன? It is the equilibrium constant in terms of concentration. ஆக்டிவ் மாஸ் டேர்மில் நம்ம எழுதியாச்சு. ஸோ ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் KC தான் உங்களோட ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். அண்ட் ஓகே, ஸோ ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். அட் a given temperature the ratio of product of active masses of the reactant products is to the respective stoichiometric coefficient and the balanced chemical reaction of the. Okay, so ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்க்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது நான் உங்களுக்கு I will show that and mark it. Okay, and நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். reactant product வந்து if the reactant ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே கேஷியஸ் ஃபேஸில் இருக்குது. ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு கேஷியஸ் ஃபேஸில் இருந்தால், ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கேஷியஸ் ஃபேஸில் இருந்தால் என்ன நடக்கும்னா அதை நம்ம ஓகே, ஸோ சாலிட் லிக்விட்னா நம்ம ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் KC யூஸ் பண்ணலாம். கேஷியஸ் ஸ்டேட்னா we will be using கேஷியஸ் ஸ்டேட்னா KP யூஸ் பண்ணணும். இந்த டேர்மும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் டேர்மில் எழுதணும். ஓகே, ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ சாலிட் லிக்விட்னா கான்சன்ட்ரேஷன் எடுக்கணும் அண்ட் கேஷியஸ் ஸ்டேட்னா எப்படி இருக்குன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர். அதாவது நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே, ஸோ நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி காமிக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ KC நம்மளுக்கு என்ன? இட் இஸ் நத்திங் பட் C பவர் ஆஃப் L இன்டூ D பவர் ஆஃப் M டிவைடட் பை A பவர் ஆஃப் X இன்டூ B பவர் Y. ஓகே, ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னா ஜஸ்ட் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் Cனா P கீழே C சஃபிக்ஸில். ஸோ பாருங்கள், ஜஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்குன்னா ஸோ PC பவரில் L அண்ட் அதே மாதிரி P partial pressure of D into பவரில் M and divided by the partial pressure of A பவரில் X into partial pressure of B and பவரில் Y. Okay, so this is the KP equilibrium constant for gaseous phaseல and this is for other phases. Okay, so ரெண்டையுமே நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு இதில் ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கும், that is the definition for equilibrium constant. என்ன டெஃபினேஷன்? given temperatureல ratio of the product of active masses of the reaction products. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்டோட டெஃபினேஷன் என்னங்கிறது சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அதோட ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஈக்லிபிரியம்
ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்ஸில் கேசியோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சி டு தி பவர் ஆஃப் எல் அண்ட் டி டு தி பவர் ஆஃப் எம் அண்ட் டிவைடட் பை ஏ டு தி பவர் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை பி டு தி பவர் ஆஃப் ஐ. ஓகே, ஸோ பாருங்கள் இதில் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இருக்குது அண்ட் அந்த டெம்பரேச்சரில் இது என்னது சி அண்ட் டி உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் இதில். ஸோ இதில் ஜஸ்ட் ஒரு டிவிஷன் ஃபார்ம் இருக்குன்னா அண்ட் டேக் த ரேஷியோ. ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைடட் பை தி ரியாக்டன்ட் தான் இருக்குது அண்ட் பவர். ஸோ இது ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ இது நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம், லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷனில் திஸ் இஸ் த ஆக்டிவ் மாசஸ். ஸோ ஆக்டிவ் மாசஸ், ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்டிவ் மாசஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைடட் பை தி ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ரேஸ்டு டு த ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட்னா அந்த எல் எம் எக்ஸ் ஒய் இது எல்லாமே ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட். இதுதான் இதில் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். இதுதான் உங்களோட ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களோட 2 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ அந்த கொஸ்டின் எங்கே இருக்குன்னா ஜஸ்ட் ஓவர் ஹியர். ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். இங்கே கொஞ்சம் சில வேர்ட்ஸ் கட்டாக இருக்குது, ஐம் சாரி ஃபார் தட். ஸோ இந்த கொஷின் திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஷின். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கேபி அண்ட் கேசி. இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டடி வித் ஸ்காலட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.